इसे तरह अपने जीवन को आपां सारथी बनाना है। कभी भी मन दे विच इस तरह का विचार होने नहीं आनी चाहिए कि मैं ये काम किया। तो इसे तरह एक राजा अपनी सभा लगा के बैठा है, बड़ी सुंदर कचहरी लगी हुई है। तो अचानक उन्होंने मन के विच एक विचार पैदा होया। की विचार पैदा होया? उहदे मन दे विच ये आया कि मैं राजा किवें बनिया। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। राजे महाराजे अनेकां हो गए इस धरती माता ते, एक कदम पुट्टो ते राजे के सिर के उपर आउंदा पता नहीं किन्ने राजे महाराजे इस धरती ते हो गए हैं। सतयुग तो बाद त्रेता युग आया, फिर द्वापर आया, कलयुग चल रहा है। पता नहीं लखां करोड़ा अरबां राजे महाराजे आए तो इस संसार तो अपना राज करते हुए चले गए। हुण राजा के मन के विचार आया कि मैं राजा किस तरह बनया, पता नहीं मेरे किन्ने को बड़े पुण्य होणगे जिस करके मैनू ये राज की गति प्राप्त हुई है। दूसरा ये ख्याल आया कि जदों मेरा जन्म होया है, जिस घड़ी दे विच मेरा जन्म होया, जिस सन दे विच मेरा जन्म होया, उस वेले पता नहीं किन्ने लोगों का मेरे नाल जन्म होया होएगा। ये मन के विचार आई। तो मैं राजा बनया हाँ, मैं अखी वेख रहा हाँ जिन्हों ने मेरे नाल जन्म लिया उस घड़ी दे विच, उस समय दे विच तां वो बाकी कोई बुखारी है, कोई मजदूरी करता पाया है, कोई किस तरह का है, पर मैनू राज की प्राप्ति किस तरह है, मन के विच विचार आया। बड़ी अचंभे वाली गल ते बड़ी सोच विचार वाली गल, फिक्र लग गया। पर हुण सभा नूं जो विदा किया, आप घर आ जाते हैं, घर दे विच इस सोच दे विच डुबे हुए हैं कि मैं राजा किस तरह बनया, इसकी खोज करनी है। पर जिन्हों ने मेरे नाल जन्म लिया वो राज क्यों नहीं उन्होंने प्राप्त होया। हुण सोचदियां मन के विच विचार आया कि सवेरे सभा जदों होवेगी, जदों सारे लोग इकट्ठे होणगे, कचहरी लगेगी, तो मैं ये अपना सवाल जो सियाणे सियाणे पुरख आउणगे उन्हां दे सामने अपने विचार रखांगा। सवेर का समा होया, सारे लोग इकट्ठे होए, बड़ी सुंदर सभा लगी हुई है। उहदे विच जोशी भी बैठे हैं, ब्रह्म ज्ञानी संत भी बैठे हैं। तो उन्हां दे सामने अपनी विचार राजा जी रखते हैं कि मैं तुहाडे सामने एक सवाल करदा हाँ, तुसीं उहदा निवारण करना है। तो उस वेले राजा जी कहन लगे कि मैं तुहाडे कोले पुछना चाहुंदा हाँ कि जदों मेरा जन्म होया है, जिस समय दे विच, जिस घड़ी दे विच, जिस साल दे विच, तां उहदे नाल अनेकां लखां दे नाल मेरे नाल उन्हां दा बराबर जन्म होया, पर मैं राजा बनया तो वो राजा क्यों नहीं बने। हुण सारियां ने जदों ये वचन सुनिया, बहुत सियाणे सियाणे लोग बैठे सन, तो उन्होंने लाजवाब हो गए कि असीं इहनूं जवाब की दईए, पिछला जन्म किसने देखा है। तो किसी ने जवाब नहीं दिता, सारे चुप हो गए। तो राजा जी ने ऐलान किया कि होर सारे पासे ढंडोरा फेर दिओ कि संत ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष जो जोशी हैं उन्होंने राजा जी ने बुलाया है कि अपनी सभा के कल इकट्ठे होण। हुण दूसरा दिन आया, उसी तरह दोबारा सभा लगी है और सारे जोशी ब्रह्म ज्ञानी संत महापुरुष बैठे हैं। तो उस वेले राजे ने अपना सवाल रखा सारिਆਂ के सामने। जदों सवाल रखा तो सारे हैरान हो गए कि राजे को असीं की जवाब देईए, क्योंकि इन्हां दे नाल कईयां दा जन्म होया है, ये राजा बने हैं। पिछले कर्मां का किसी को की पता कि जिस कर्म करके इनू ये राज प्राप्त होया। लाजवाब हो गए, किसी भी जवाब नहीं दिता। पर एक उन्होंने सभा के विच एक बजुर्ग बैठा सी, बहुत सियाना, तो वह उठिया हाथ जोड़ के कहन लगा, राजन गुस्ताखी माफ, जे तुसीं हुक्म करो तो मैं कुछ बचन करा। कहन लगे हाँ तैनू अधिकार है, दसो। कहन लगे महाराज मैं इधर सैर करने वास्ते जाता हाँ जंगल दे विच, उत्थे एक महापुरुष ब्रह्म ज्ञानी संत बैठे हाँ और मैं ये समझदा हाँ कि इस तुहाडे सवाल का जवाब वो महापुरुष तुहाडा दे देणगे। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। तो हुण राजा जी बड़े प्रसन्न होए कि मैनू इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। दूसरे दिन राजा जी उस जंगल वाल तुर पैंदे हैं। तो जदों उत्थे पहुँचते हैं की तकिया, बड़ा एक अजीब नज़ारा देखा जिहड़ा कि जीवन दे विच कदी भी इस तरह नहीं वेखिया।
ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਅੱਗ ਬਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੰਗਾਰੇ ਪਏ ਹਨ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗ ਦੇ ਅੰਗਾਰੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅੰਗਾਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਗਲ ਹੈ, ਸ਼ੁਦਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਗ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਅੱਗ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਾਧੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਮੇਰਾ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਾਜਨ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਭੁਖਾਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੰਗਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਮ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ 10 ਕੋ ਅੱਗੇ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਗੇ, ਤੇਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਜਾ। ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਪਕੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ 10 ਕੋਸ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸੂਹਾ ਦਾ ਢੇਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੂਹਾ ਦਾ ਢੇਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਹਾ ਪੱਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਆਏ ਉਹ ਅੱਗ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਸੂਹਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖੁਰਾਕ ਆਪਣੀ ਸੂਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਰਾਜਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਰਾਜਨ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੇਰਾ ਦੁੱਖ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੂੰ ਜਾਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨਗਰ ਆਏਗਾ, ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਰੋ ਰਿਹਾ। ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਰੋ ਰਿਹਾ, ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪੀ ਰਿਹਾ, ਬੜਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਣ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਰੋਂਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਜਾਏਗਾ ਪੁੱਛ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਏਗਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਏਗਾ ਉਹ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲਏਗਾ। ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੇਠ ਦੇ ਘਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਰੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪੀ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ, ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦਿਖਾਓ ਮੈਨੂੰ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਓ ਬੱਚੇ ਦੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਰਾਜਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਰੋ ਰਿਹਾ, ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪੀ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੁੱਧ ਮੈਨੂੰ ਪਕੜਾਓ, ਮੈਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨਾਲ ਰਾਜੇ ਨੇ ਦੁੱਧ ਪਕੜਿਆ, ਦੁੱਧ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਲਾਇਆ, ਦੁੱਧ ਬੱਚਾ ਡਕ ਡਕ ਕਰਕੇ ਪੀ ਗਿਆ। ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਾਜਨ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ ਹੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਰਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਉਸ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿਆ ਰਿਹਾ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਆਪਣੀ ਹਕੀਕਤ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨ ਤੇਰੇ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਕਰਮ ਹਨ, ਤੇਰੇ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਭਾਗ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜੋ ਅੱਗ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਆਇਆ ਸੁਆਹ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਤੂੰ,
ਆਪਾਂ ਚਾरों भाई सां, चारे भाई सां और पिछले जन्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਟੀਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਸਾਂ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਆਪਾਂ ਖਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਭੇਜਦਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਖਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅਚਾਨਕ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁਰਖ ਆਇਆ, ਉਸਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 4 ਰੋਟੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। 4 ਆਪਾਂ ਭਰਾ ਸਾਂ। ਜਦੋਂ ਰੋਟੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਪਾਟੇ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਇਆ ਹੈ। ਆ ਕੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗ ਖਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਸੀ ਚਾरों ਦੇ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਯਾਚਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ ਪਿਆਰਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਖਿਲਾ ਦੇਵੇਂ, ਮੇਰਾ ਭੋਜਨ ਮੈਨੂੰ ਕਰਾ ਦੇਵੇਂ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਗ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਯਾਚਨਾ ਕੀਤੀ ਉਸ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਤਾਂ 2-3 ਵਾਰੀ ਆਖਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ, ਇੱਕੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗ ਖਾਵਾਂ? ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਜੋ ਮੈਂ ਖਾਣੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪ ਅੱਗ ਖਾਵਾਂ? ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤਥਾ ਅਸਤੁ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਜੋ ਬਚਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਧੂ ਬੋਲੇ ਸਹਿ ਸਵਾਏ, ਸੰਤਾਂ ਕਾ ਬਿਰਥਾ ਕਦੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ 7 ਬਚਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸੁਆਹ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਯਾਚਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਭੋਜਨ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਉਸਨੇ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਦੇਵਾਂ, ਇੱਕੋ ਰੋਟੀ ਹੈ, ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਆਹ ਖਾਵਾਂ? ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤਥਾ ਅਸਤੂ, ਉਹ ਸੁਆਹ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਚਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭੋਜਨ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ ਹੀ ਮਰ ਜਾਵਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਨਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਦੁੱਧ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਪੀ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਭੋਜਨ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ ਹੀ ਮਰ ਜਾਵਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ ਹੀ ਮਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਤੂੰ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਇਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਸੁਣ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਯਾਚਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭੋਜਨ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪੂਰੀ ਰੋਟੀ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਕੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀਤਾ। ਪਿਆਰਿਓ, ਕਦੀ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਚਲਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਛਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਕੋ ਜੀ ਬਾਂਧੀ ਦਿੱਤੀ, ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਅੱਖੀ, ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਅਮੋਲਕ ਜਾਂਦਾ ਹੱਥ ਨਾ ਆਵੇ ਲੱਖੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਹੈ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਅਨਮੁੱਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਰੋੜਾਪਤੀ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ